खुदावंद यसु मसीह दे सोहणे उच्चे सुच्चे अते कद्दूस नाम विच तुहानू सारियां वेखण वालियां नू अते सुनन वालियां नू तारिक चौधरी वालों हज़ारां हज़ार सलामा होण। भैणों ते भराओ, इस तो पहला कि असी अज दी गलबात दा मुੱਢ बनीए अते अज दी तमसील दे सहारे अज दे मौजू नू लैके अगले पैंडे पईए, लोड़ इस गल दी है भई असी अपने सिरां नू अपने कद्दूस अते बरहक आसमानी बाप दे तखत दे सामने झुकाइए अते अपनी झोली उहदे तखत दे सामने अड्डीए, तां जो आसमान दियां दरीचियां चों साडे वास्ते दानाई अते दानश, हिकमत अते फहम दी बारिश होवे अते असी उस कद्दूस अते बरहक दे उच्चे अते सुच्चे अनमुल्ले अते बरहक कलाम दियां गहराइयां, उंचाइयां, बारीकियां, हकीकतां, सच्चाइयां अते भेतां नू समझण दे अते उन्हां उत्ते अमल पैरा हो के हमेशा दी हयाती दा ताज हासिल करन विच कामयाब हो जावीए। आओ दुआ मंगीए। मसीह खुदावंद दे उच्चे सुच्चे कद्दूस अते बरहक नां दे वसीले विच साडे आसमानी अते पवित्र पाकीज़ा अते ला तब्दील बाप, असी दिलों जानो तेरी पाक जात दा शुक्र अदा करदे हां भई तू सानू अज दे इस दिहाड़े तीक जिंदियां दी जमीन उत्ते रहण दा हक अता कीता अते नाले सानू इस लायक बनाया भई असी एक बारी फिर तेरे पाकीज़ा कलाम दियां लोवां विच बह के अपने दाग धब्बियां नू दूर करन दा जतन कर सकीए। अपने बंदे नू सिर दियां वालां तो लैके पैरां दियां पब्बां तीक अजिहा पाकीज़ा कर, अपने बंदे दियां ख्यालां नू अजिहा पाकीज़ा कर, अपने बंदे दियां बोलां नू अजिहा पाकीज़ा कर, अपने बंदे दियां हरफां नू अजिहा पाकीज़ा कर भई तेरे लोग तेरे कलाम तो बरकत हासिल कर सकन अते बहुतियां नू तेरे कलाम दे चानण विच, तेरे कलाम दियां लोहां विच हयाती दी राह उत्ते टुरन दा झज आ जावे, तां जो साडियां सभे टेढ़ा मेढ़ा अते सभे डिंग पुडिंग सिद्धे अते पद्धरे हो जाण अते असी आखिर विच हमेशा दी अग अते गंदग दी भट्ठी तो बच के हमेशा दी हयाती दे अबदी जहान विच दाखल होण दे लायक बन जावीए। ए दुआ खुदावंद यसु मसीह दे वसीले विच मंगदे हां, सुन अते बख्श दे, आमीन। भैणों ते भराओ, जदों असी ए गल आखदे हां भई सानू सबना कोझियां अते गनोनियां कम्मां नू, सबना घटिया अते गैर मियारी कम्मां नू, सबना गंदियां अते गलीज कम्मां नू, सबना कुचजियां अते मकरूह कम्मां नू पछवाड़े सुट के हर घड़ी रास्ती, पाकीज़गी, सदाकत, सच्चाई अते भलाई भरे कम्मां नू वजूद विच लियाउण दा यतन करदियां रहना चाहिदा है, तां जो साडा आसमानी बाप साडियां सोहणियां अते सुनखियां कम्मां तो खुश हो के सानू रास्तकारां विच, सानू ईमानदारां विच, सानू नेकोकारां विच, सानू दयानतदारां विच, सानू जानिसारां विच, सानू वफादारां विच, सानू परहेजगारां विच, सानू फरमा बरदारां विच, सानू खुदा शनासां विच, सानू खुदा तरसां विच, सानू खुदा परस्तां विच, सानू पाक बाज़ां विच अते सानू रास्तबाज़ां विच शामिल करन लई तैयार अते आमादा हो जावे, क्यों जे ओदी फितरत, ओदी तबीयत, ओदा मिजाज अते ओदा सुभाअ अजिहा पाकीज़ा, पवित्र, उच्चा अते सुच्चा है भई ओनू गुनाह तो ढेरां ढेर नफरत है
ਅਤੇ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਢੇਰਾਂ ਢੇਰ ਮੁਹੱਬਤ ਏ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਕਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਭਈ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਭਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਇਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕਦੂਸ ਅਤੇ ਬਰਹਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬਬੋਂ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੀਫੇ ਦੇ 64ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਲੀਦ ਸ਼ੈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਪਾਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਰਗੀ ਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਕਰਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਉਡਾ ਪੁਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਭਈ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹੀਫੇ ਦਾ 64ਵਾਂ ਬਾਬ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਭਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਸਾਈ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਜ਼ਗੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਾਸਤਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਨੇਕੋਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਖੁਦਾ ਪਰਸਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪਾਕਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਤਮਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਆਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਈ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਨਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਭਈ ਫੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬਬੋਂ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਕੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਜੀਲੇ ਮੁਕੱਦਸ ਬੜੇ ਨਖੇੜੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਭਈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਤਮੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਭਈ ਉਹਦਾ ਰੂਹ ਇਨਸਾਨੀ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਤਾਰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਭਈ ਉਹਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਖਰਬਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੋਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ 8ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ
46ਵੀਂ ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਾਬੰਦਕਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਕੜ ਭਰੀ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਸ ਨਸ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਪਲੀਦਗੀ ਅਤੇ ਨਾਰਸਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਸਾਈ ਖੂਨ ਵਾਂਗੂ ਗਰਦਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਨੇ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੀਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਦਰੇਗ ਅਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੀਕ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰੂਹ ਤੀਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਸ਼ਮੰਦ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਏ ਭਈ ਉਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਯਾਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਈਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ ਯਾਨੀ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਜਾਤ ਦਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਨਮਾ ਕਬੂਲੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਖਾਲਿਕ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰਾਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਚਿੱਟਿਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੰਜੀਲੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਖਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਕ ਦੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਭਈ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਗਲਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਨਜਾਸਤਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਹਮਾਕਤਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਾਸਤਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਖਜਾਲਤਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਘੜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ, ਸਦਾਕਤ, ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤਾਂ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮੋੜ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕੇ ਭਈ ਹੁਣ ਖੈਰ ਸਲਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਬਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਬਲੀਸ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਕੇ ਛੇੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਭਈ ਇਹ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਏ, ਇਹ ਅਬਲੀਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਏ, ਇਹ ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਏ, ਇਹ ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਕਾਰੀ ਏ ਅਤੇ ਇਹ ਅਬਲੀਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਾਲਾਕੀ ਏ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿੰਦਾ ਏ ਭਈ ਉਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਰਸਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਦਾਕਤ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੇਕੋਕਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਨਸਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਕਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕ ਵਿਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ, ਚੁਗਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ, ਬਦ ਨਜ਼ਰੀ ਦਾ, ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਦਾ, ਬੇਹੂਦਾ ਗੋਈ ਦਾ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ, ਬੇਹਯਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੁਮਾਈ ਦਾ ਮੇਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਤੇ ਪੈਰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਅਤੇ ਗੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰਿਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਅਤੇ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਰਚ ਬਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਬਬੋਂ ਉਹ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਘਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਅਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਮਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਅਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਅਯਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਅਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਬਲੀਸ ਦੀਆਂ ਨਾ ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਪੁੱਟਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਗੋਂ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਾਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਖਤਰੇ ਸਬਬੋਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਹਰ ਘੜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਭਈ ਐ ਸਾਡੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਹਰ ਘੜੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਫ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਰਹੋ ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੀਕ ਅੱਪੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਏ,
ਭਈ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ 30-35 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਭਈ ਉਹ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਚੇਚੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਆਖਦਾ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੀ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ, ਬੜੇ ਫਹਿਮ ਦੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਦਾਨਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੀ ਤਗੜਾਈ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋੜ ਤੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸੌਂਪੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਤਮੀ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਾ ਤਬਦੀਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਅਤੇ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਲੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੁਨੱਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬਬੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਏ, ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਘੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਚਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਯਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ ਭਈ ਐ ਸਾਡੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਭਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਨਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਧੋਖਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵੀਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 35-40 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਭੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਸਭੇ 50 ਤੋਂ 60 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹਜੇ ਮਰ ਕੇ 30-35 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਏੜ ਗੇੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 20-25 ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਹਜੇ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖਾ ਪੀ ਛੜੀਆਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰ ਛੜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਭਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਟ ਪਿਆ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਸਭੇ
एहतजाजी लहजे विच उच्ची उच्ची बोलन लग पे। प्रिंसीपल साहब ने बड़ी मुश्किल दे नाल उन्हां नूं चुप कराया अते बड़े धीमे अंदाज विच पुछया भई आखिर तुसी चाहुंदे की हो। उन्हां विचों सब तो वड्डी उम्र दे उस्ताद ने सबना दी नुमाइंदगी करदियां होयां गल करनी शुरू कीती अते आखिया भई प्रिंसीपल साहब असी कोई कल दे काके नहीं ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੌਲੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀ ਅੱਜ ਆਈ ਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਖਤਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਮੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖਤਰੇ ਭਰਿਆਂ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਢੇਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਭਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਮਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਯਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭਨਾਂ ਚਾਲਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸਮਝਣ ਡਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮਾੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਬੈਠਕ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੈਰ ਦਿਹਾੜੇ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ। ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਭੇ ਉਸਤਾਦ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਣੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜੇ ਉਹ ਸਭੇ ਚਮਚੇ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਡਏ ਸਨ ਭਈ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਡੋਂਗਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਡੋਂਗੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਾ ਖੋਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਡੋਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਭੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡਾਢੀ ਛੱਛੋ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਸੰਗੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਭਈ ਉਸ ਡੋਂਗੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਸ ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਅਤੇ ਚਿਤਮਣੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਗਈ। ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੀਝ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ
ਭਈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੀਏ। ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਉਸ ਡੋਂਗੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਦਲੀ ਸ਼ੈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਸਵਾਦੀ ਸ਼ੈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੀਕ ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਲਓ ਜੀ, ਮੁਤਫਿਕਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਡੋਂਗੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਡੋਂਗੇ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਹਜੇ ਢੱਕਣ ਡੋਂਗੇ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਭਈ ਡੋਂਗੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੂਹੇ ਨੇ ਰਾਹ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਲਾ ਦੌੜਾਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਅਪੜ ਗਿਆ। ਸਭਨਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਸਬਬੋਂ ਉਹ ਸਭੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ। ਹਜੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਹੋਣ ਹੀ ਡਏ ਸਨ, ਭਈ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਈ ਖਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡ ਤੋਤੇ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਤਾੜੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਟ-ਬਿਟ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਖਾਸ ਖਾਣੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੁਰਕੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਈ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਡੋਂਗੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੱਚ ਦਿਲੇ ਅਤੇ ਕੱਚ ਈਮਾਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਨੇ ਅਤੇ ਦਾਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਕਾਕੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੁਰਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਸਕਤਾ ਛਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਚਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਇੰਜ ਬੁੱਤ ਬਣ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਚ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਅਖੀਰ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਾਕਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਇਤਰਾਫ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਮ ਈਮਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋੜ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਸਕੇ, ਭਈ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਗਾਲਿਬ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੀਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੀਕ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਰਾਸਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਨੇਕੋਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਨਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਜ਼ਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਬਦਕਿਰਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ,
ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਫਰੇਬਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਮਕਾਰੀਆਂ ਅਯਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਡਾਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਕਬਰ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਦਮ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਹਯਾਈਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਜ ਅਦਾਈਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਨਮਾਈਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਮੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੂਏਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਲਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਤਲਫੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਰੇਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਝੇ ਗਨੋਨੇ ਘਟੀਆ ਗੰਦੇ ਗਲੀਜ਼ ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਕਰੂਹ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਾ ਮਕਾਰ ਅਤੇ ਅਯਾਰ ਏ ਭਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਫੁਕਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿੰਮੂ ਝਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਕੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਟੁਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਦੀ ਦੇ ਅੰਨੇ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਏ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਖੁੰਝਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਦਾ ਏ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੌਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਏ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਉੱਤੇ ਡਾਢਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ ਭਈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਭਈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਾੜ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਾਬ ਰੋਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰ ਪੁਲਰ ਕੇ ਆਉ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਪਈ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਮਨੂਆ ਡੋਂਗੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੂਹਾ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਬੈਠੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜ ਕੇ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਨਾਕਿਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਇਤਰਾਫ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਾ ਕਰੇ
ਤਾਂ ਅਬਲੀਸ ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਛੱਟ ਕੇ ਆਓ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸ਼ਮਾਉਨ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਮਾਉਨ ਸ਼ਮਾਉਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਣਕ ਵਾਂਗੂ ਛੱਟ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਜੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀ। ਲੂਕਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅੰਜੀਲ ਅਤੇ ਉਹਦਾ 22ਵਾਂ ਬਾਬ ਅਤੇ ਉਹਦੀ 31ਵੀਂ ਅਤੇ 32ਵੀਂ 2 ਆਇਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਰਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤ ਦੇ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਬਲੀਸ ਗੱਜਦੇ ਹੋਏ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਭਈ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜੇ ਅਤੇ ਚੀਰ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਭਈ ਸਾਡੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬਬੋਂ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਬੂਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਅਪੜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਏ ਭਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਕੁਚੈਲੀਆਂ ਬੁਸ਼ਕੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਸ਼ਕੜੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਮਾਲੀ ਸਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਭਈ ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 25-30 ਵਰੇ ਸੈਮਨਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੈਂਕੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਗਵਈਆ ਸੈਂਕੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਮਸੀਹੀ ਖਾਦਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਰੂਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪੱਟੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਇਹ ਹਨੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਏ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਏ ਭਈ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲਾ ਇਤਰਾਫ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ
ਭਈ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਵੋ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬਬੋਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੀਕ ਅਪੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਅਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਵੋ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਰਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇਈਂ, ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।